professeur Yaïch Rezoug, coach, professeur d'université, en même temps coach de pas mal de clubs de Ligue 1, SM Belabbas, Wisma d'Alger et d'autres. العربية انا خليني نكمل بالفرنسيه راح ندير ترجمه. حمزه راح نكمل راح نعاود نفس الهضره بلا. اوكي دونك on aura aussi notre ami Rahou Abdelkarim qui est là avec nous qui c'est un préparateur physique qui travaille avec les GPS, donc on aura besoin de lui pour animer les débats. Comme modérateur, je serai moi-même. OK, donc on va prendre une pause de 10 minutes. Après, directement au panel, à la plénière pendant 1 heure. Ça sera un débat, un sujet ouvert, à cœur ouvert, sur cet axe technologie appliquée en football. إذا إخواني وأعزائي المتابعين للندوة الافتراضية الأولى في تكنولوجيا كرة القدم، نشكر المحاضرين الدكتور الأستاذ نبيل بكاوي وبشير زوجي على المداخلة تاعهم. الآن نأخذ قسط من الراحة لمدة 10 دقائق، وبعدها ندخل في نوع ثاني من الحوارات، هي جلسات النقاش، أين يكون فيها المحاضران الاثنين مع مجموعة من الخبراء والمدربين. على سبيل المثال سيد لاسيت محمد، ناخب وطني لأقل من 17 سنة في كرة القدم، ومساعده السيد يعيش رزوق، أستاذ بروفيسور بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها، وكذلك مدرب لعديد من الفرق الرابطة الأولى، على سبيل المثال اتحاد بلعباس، اتحاد الجزائر، أهلي شباب بوعريريج وبعض النوادي. وكذلك يكون معنا الأخ والزميل راحو عبد الكريم، محضر بدني متحصل على شهادات في التحضير البدني من جامعات أوروبية، متخصص كذلك في استعمال الجي بي اس، يكون حاضر معنا. راح وراك معنا، راح تسمع في النداء راحو عبد الكريم. اذا بدون اطاله ناخذ قسط من الراحه لمده 10 دقائق ونعود. تفضل عبد النور، ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه على اشرف المرسلين. Donc on passe à la deuxième formule qui est les plénières, panel أو جلسات النقاش باللغة العربية. نتشرفوا بدعوة كل من الأستاذ الدكتور يعيش عبد القادر رزوق، بروفيسور بالمدرسة العليا للرياضة وتكنولوجيا عبد إبراهيم، مدرب كرة قدم للرابطة الأولى والثانية لعديد من النوادي. كذلك متشرفين بدعوة الأخ لاسيت محمد، مدرب وطني لأقل من 17 سنة. نتشرف كذلك باستضافة الأخ عبد الكريم، راح محضر بدني مقيم بفرنسا، راح يكون العشية عنده محاضرة في التحضير البدني. كذلك نستضيف الأخ مراد سلاطني لعبد الولي سابق، بنفس الوقت هو مدرب مساعد مدرب للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. وكذلك بحضور المحاضرين الأولين هو بشير زوجي، البروفيسور بشير زوجي، البروفيسور نبيل بكراوي. Donc débat d'Yana, on va commencer par la première question qui est d'actualité, que actuellement dans les clubs professionnels on vit la naissance, ce qu'on appelle les départements recherche et sciences. Donc حاليا في كرة القدم الحديثة والنوادي العالمية نعيش ظهور الصو عندك حمزة، نعيش ظهور بعد خلايا أو لجان متكلفة بالبحث العلمي والدراسات العلمية خاصة في كرة القدم. La première question, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de la création de ces départements recherche, sachant bien la Fédération française de football, الاتحاد الفرنسي راح شهر مارس القادم في 2021
بمركز كلير فونتان راح تفتح لو ديبارتمون بيرفورمانس اللي يكون فيه كلهم باحثين هما راح يقوموا بالبحث العلمي داخل في كرة القدم الفرنسية، وراح عندهم مساحة كبيرة plus de 10 hectares d'espace pour la construction d'une bâtisse concernée à la recherche scientifique. Donc, c'est la première question. Le débat est ouvert. Chacun de vous qui a quand il parle, quelqu'un, il laisse finir son idée et intervenir le deuxième, etc. Donc, qui veut prendre la parole, يتفضل. مراد افتح الميكرو تاعك. مراد سلطني افتح الميكرو تاعك وبرونشي معنا. Donc, qu'est-ce que vous pensez déjà de la création de ces départements au niveau des clubs professionnels et au niveau des directions techniques des différentes fédérations sportives? À vous la parole. Écoutez, la France, ça fait des années qu'ils essayent de démarrer une cellule scientifique de recherche. Ça a démarré avec Cazorla il y a 10 ans peut-être, mais ça n'a jamais vraiment pris. Après, il y a Grégory Dupont qui a pris le relais. Ça n'a pas trop marché non plus. Là, aujourd'hui, c'est un autre gars qui travaille à Lille qui va s'occuper de ce projet. Je pense que ça peut être un projet intéressant, mais je ne pense pas que ça puisse être une possibilité pour toutes les fédérations qui existent parce que bon, la recherche, ça demande beaucoup de fonds. Et moi, personnellement, j'aurais préféré voir une fédération s'associer à un département universitaire, donc mettre de l'argent dans le laboratoire de l'université. Comme ça, en même temps, eux, ils en profitent, en même temps, l'université en profite. Et donc, ça va devenir dans l'intérêt général d'avoir un laboratoire qui est plus chez les académiciens que chez les gens du football. Voilà. Et aussi, pour faire de la recherche, il faut absolument qu'il y ait un comité d'éthique, un comité scientifique afin s'ils veulent faire des publications et tout ça. Là. Mais au fond, je pense que ça peut être une très, très bonne chose. Mais je dis qu'il faut absolument que ce soit associé à des académiciens, comme ils font à peu près un petit peu les clubs en Angleterre, où ils sont associés à des départements dans les universités locales de leur ville. Voilà. تفضل بروفيسور يعيش رفت يدك وتحب تتكلم. Juste dans la même direction. D'abord, je voudrais saluer tout le monde, remercier les intervenants. Je découvre avec beaucoup de plaisir notre ami Nabil Bekraoui. Je salue mon ami le professeur Bachir Zouji pour leur intervention de très haut niveau. Entre parenthèses, c'est deux interventions qui me font peur. Entre parenthèses, entre guillemets, je reviendrai. Mais juste un point concernant le développement de ces cellules dont tu parles, Abdelnour. Je pense que ce n'est pas une nouveauté qu'on vient de le préciser, Nabil Bekraoui. Moi, j'ai eu l'occasion dans les années 90 d'être au sein d'un département médical à l'INSEP et déjà beaucoup de recherches étaient déjà faites à l'époque dans différents domaines, en biomécanique, en neurosciences, en physiologie et d'autres secteurs. Et l'avantage de l'INSEP, c'est qu'il pouvait disposer des plus hauts sportifs de très haut niveau, à l'exception un petit peu du football. Donc, c'est déjà une chose qui a existé, qui s'est développée avec le temps. L'INSEP est devenu l'Institut national sport et performance, contrairement à son appellation ancienne. En parallèle, au niveau de Clairefontaine, il y avait aussi des recherches, surtout avec les catégories de jeunes. Mais je voudrais aussi apporter une précision au niveau mondial, c'est que certains clubs, comme le FC Barça, faisaient déjà appel à des sommités en termes d'université, à l'instar du professeur Cerullo, donc au FC Barça, qui s'occupait essentiellement de tout ce qui est méthodologique, programmation dans tous les sports du FC Barça, mais aussi la fameuse périodisation tactique, derrière laquelle un an quand même un universitaire de renommée, professeur Victor Fradi. Donc ceci n'est pas une nouveauté, sauf que là, ce qui me fait peur, c'est que à travers les informations qu'on vient de recueillir aujourd'hui, sur lesquelles on va débattre tout à l'heure, le gouffre qui existe déjà entre pays en développement et puis développés va s'agrandir à cause des moyens qu'exige une telle mise en œuvre de cellules de réflexion, de recherche
et surtout de technologies de pointe. Voilà. Ouais. Est-ce que je peux reprendre Cyril C'est un débat ouvert. C'est un débat Ouais, ouvert. طبعاً. C'est un débat D'accord. ouvert. Vas-y, Nabil. Mais écoutez, عبد النور الله حكيم برك قول له يدخل باسكو مسيو راني ري او هنايا حكيم باش يدير لا تراديكسيون. Hakim, Sabah. Monsieur moi, أنا ouais, Non, euh, Hamza, dans le débat. d'accord. Moi, est-ce que Non, je peux. Vas-y, Nabil. On coupe pas, Jama'a. Ok. Donc, juste joindre ce qu'a dit l'Oustad qui était juste avant moi. Je crois que le problème qu'il y a chez nous, quand je parle de chez nous, comme on est tous pareils, hein, on est en Afrique du Nord, je crois que c'est un problème de recrutement de compétences. Je crois que il n'est pas difficile de recruter des gens. Là, vous avez un compatriote avec vous qui s'appelle Bachir Zodji, il est dans l'intelligence artificielle. Donc, je pense que les cerveaux, ils sont là. Je pense que la chose la plus importante qui n'a pas de prix est le cerveau. Et malheureusement, on dit souvent, on dit un gap qui se creuse et tout, mais c'est un problème de recrutement de compétences. Hein. Écoutez, si on peut payer un entraîneur 40 000, 50 000 ou 100 000 euros par mois pour une sélection en Afrique du Nord, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on dit qu'on n'a pas les moyens. Je ne dis pas que vous avez dit ça, hein, mais c'est le discours qui se répète à chaque fois, qu'on n'a pas les moyens de recruter des compétences qui sont des compétences d'origine locale. Donc, je pense que c'est plus un problème de recrutement qu'autre chose. Et voilà, donc les gens qui sont normalement responsables de recrutement doivent être à jour afin de recruter les bonnes personnes avec les bonnes qualités et les bonnes connaissances pour faire avancer la science par rapport au football local, que ce soit au Maroc, en Algérie ou là en Tunisie. Voilà. J'ai procédé par ordre géographique. Voilà. C'est ce que je pense personnellement. Hein. Lassette, tu as demandé la parole. السلام عليكم كاع الحضور. يعني انا نبروفيتي بهذا لوكازيون باش نتكلم على نقول بوزيتي كيسيون بلي اسكاد لي ديبارتمون دو ريشيرش سيونتيفيك عندهم اهميه اون غروند امبورطونس داير كاين اللي ميكزيستيو عندهم وقت كبير وكاين اللي راهم كيما يقولوا اون ديفلوبمون. انا جو بار د الجيري في الجزائر عندنا لي اس تي اس برجالو الله يبارك برجالو كي نقول برجالو شاكا دون سون دومين. عندنا سي ان ام اس عندنا لي كادر اللي هنا ولا برا اللي عندهم مستوى كل واحد وراه اللي هنا ولا برا نذكر منهم زوج اللي في سبيسياليست في الدومين تاعو كل واحد وين اون بليس د لارجون كي يكون او نيفو د الجيري دراهم كبار لما يدوروا. جو بونس كو سي تري فاسيل باش نكريو كوميسيون ولا ديبارتمون ريشيرش سيونتيفيك ما يكونش او نيفو دي فيديراسيون بيسك لي فيديراسيون توجور سي دي بروبليم لي كورال لي كلون. دونك c'est un département qui doit être créé au niveau du ministère, notre ministère. Les compétences humaines existent وماشي باش نفلاطي الناس ولا نشكر الناس ولا ما عندي حتى صلاح. واحد منهم هنا سي يعيش اللي نعرفوه والجماعه اصحاب ولا في السياسه منهم تاع عبد النور شاكان دون سون دومين دومين دو لونترينمون دومين ميديكال كاين سي ان ام اس كاينين. جو بونس كو واش كاين في فرنسا سيتي نوتر عقليه واحده اخرى دي زيكتار. لا حنا اون شيرش با صح حنا اون شيرش دي رجال اللي يستعملوا لي اس تي اس ويستعملوا سي ان ام اس والدراهم اللي راهم يمشيو كبار. الدوله تاعنا يتم الدراهم كبار لي كلوب امبتيسون هاد الاخرين نقدروا نديروا ماشي ديبارتمون الاوروبيان مي ان ديبارتمون اللي يقدر يتماشى مع الوضع في الجزائر. وشكرا. صح النور. Je ne sais pas que عبد النور. Hamza, je vais rebondir sur l'idée où on t'a comme Hamza. Donc, vu qu'il y a une différence de moyens entre les différentes fédérations. OK. Donc là, Nabil, il parle de compétences. Je ne pensais pas, il faut créer un poste de ce qu'on appelle le scientiste qui peut être dans un staff technique. Comme là, il y a un préparateur physique, il y a l'analyse vidéo, il y a. Pourquoi pas avoir un scientifique, OK, qui soit assistant qui soit dans la technique. OK. كمل حمزة. وي بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نرحب بكم جميعا كثر خيركم على الحضور تاعكم الاستجابة تاعكم وإن شاء الله تكون هذه الديبا مفيدة ونخرجوا بنقاط من خلال هذا
سيمبوزيوم باش نفيدوا الكرة الجزائرية بالدرجة الأولى والعربية وكذا الإفريقية. هذو اللي راهم يعني مهتمين بهذا الندوة الدولية. فيما يخص برك كإضافة للشيخ محمد لاسيت، بالنسبة في الجزائر كاين الISTS وكاين CNMS وكاين الجامعات كذلك، لأنه فيها 23 معهد متخصص في الرياضة. في كل معهد كاين ديبارتمون تاع لونطرينمون سبورتيف ويكونوا وفيها مخابر بحث. أنا نتكلم كخبرتي كمدير سابق لمخبر بحث على مستوى جامعة الجزائر 3. عندنا فرق بحث يهتموا بكل ما هو متعلق بمختلف مؤشرات الرياضة. نقولوا الرياضة كاين متخصصين في كل الرياضات، رياضات فردية جماعية كل واحد متخصص في شيء. كاين متخصصين في التغذية، متخصصين في التحضير البدني، يعني على مستوى المخبر ينشطوا ويقوموا ببحوث. يعني أنا أكمل يعني وش قلت أنت، الاتصال بالخبرات وكذلك الخبراء اللي موجودين على المستوى الدولي، لأنه خريجي الجامعات موجودين على مستوى العالم في دول عربية متطورة، حتى في كندا، في إنجلترا، في أمريكا، هم المشرفين على مخابر بحث، هم خريجي الجامعات والمعاهد الجزائرية. لأنه هنا المشكلة في الجزائر أو الدول العربية ما كانش إرادة سياسية اللي هي انطلاقا من قوانين واضحة المعالم، التنسيق ما بين وزارة الشباب والرياضة، وكي نتكلموا على وزارة الشباب والرياضة نتكلموا على الاتحاديات، وإحنا رانا كلامنا على كرة القدم نتكلموا على اتحادية كرة القدم، والجامعات لخلق كذلك يجب أن تكون هناك خلية للبحث العلمي، للبحث والتطوير، خاصة في كل فيدرالية. نتكلموا على فيدرالية كرة القدم منها، وتكون هناك دي كونفونسيون، يعني اتفاقيات ما بين الجامعات والمخابر البحث اللي هي معروفة وفيها دي زيكسبير معروفين. هذه النقطة الأولى، لأنه من خلالها راح يكون هناك اتصال ما بين الواقع النظري والتطبيقي، من خلال البحوث إحصاء الإشكاليات الموجودة في كرة القدم وإعطاها حلول من خلال بحوث علمية وإعطاء الحلول للاتحاد. ثم يكون هناك ارتباط مباشر من خلال قوانين، يجب أن تكون هناك قوانين واضحة المعالم في هذا الجانب. يعني تفضل دكتور يعيش. والله إلا سمحت لي الأخ حمزة، نظن بلي نتكلموا على مسألتين يعني تختلف. سي فري الله سيتكلم على l'argent qui circule dans les clubs, ou alors on peut revenir dessus. À qui profite cet argent? Souvent il est mal utilisé. D'autre part, il y a un refus catégorique de la science au niveau des clubs, au niveau de la mentalité des gestionnaires des clubs. L'idée d'Abd al-Nour, c'est des cellules qui appartiennent directement au club, dans la mesure du possible, dans la perspective d'un staff élargi. Voilà. C'est-à-dire qu'il m'a dit le préparateur physique, parfois le même préparateur physique, comme ça a été le cas avec moi cette année, il faisait une analyse vidéo. On ne peut pas aller au-delà de 4-5 personnes dans le staff, mais si les moyens existaient pour prendre en charge toutes ces personnes, c'est vrai que ce n'est pas les compétences qui manquent. Mais autant, les compétences existent, mais on les refuse. On les refuse parce qu'il y a une barrière qui est même le monde du football réel, en particulier une certaine catégorie de personnes qui veulent que seuls les gens qui ont joué, qui doivent s'occuper de football. Et puis, les passerelles n'existent pas. C'est-à-dire que nous, on a été confrontés, Abd al-Nour, il peut l'expliquer mieux que moi, parce qu'il est encore au niveau de l'institut, au niveau de l'école supérieure. La passerelle entre la théorie, entre la recherche, que celle soit fondamentale ou appliquée, et la pratique de terrain n'existe pas. Les gens le refusent. Hamza, au niveau de l'USMA, tu te rappelles les difficultés que tu as eues pour t'occuper de la vidéo, à cause des mentalités. Donc, il faudrait voir les choses de l'intérieur. Je pense qu'il est grand temps de restructurer, de réorganiser les clubs à l'intérieur en mettant d'abord au niveau de l'encadrement, je ne parle pas de l'encadrement technique,
de l'encadrement des gestionnaires, du management, etc., des gens compétents qui soient ouverts pour permettre justement aux scientifiques, aux chercheurs d'intégrer le monde du football. D'accord. صح حاجة ثانية برك إذا سمحت لي حمزة. معليش تفضل. Parce que je pense que l'intérêt de cette conférence, elle se situe ailleurs que dans ces débats concernant l'organisation ou l'utilisation des moyens humains, des scientifiques, des compétences. Moi, je pense que, parce que j'ai été vraiment étonné par les informations, bien que je sois un petit peu au courant de ce qui se passe dans le monde de l'évaluation notamment, l'avenir donc du GPS et des différents concepts qui ont été détaillés par le professeur Nabil Mekraoui. Et là, la question qui se pose, je pense qu'on devrait se focaliser là-dessus. Quelle est l'utilisabilité, quelle est la fonctionnalité de toutes ces données dans le cadre du football, en dehors du deuxième aspect qui est l'intelligence artificielle qui a été développée par le professeur Bachir Zodji. Moi, ce qui m'intéresse en tant que pratiquant au niveau du terrain, quelles sont les informations qui peuvent me permettre de préparer le match du vendredi ou du samedi sur la base des informations recueillies. Parce qu'aujourd'hui, avec un GPS simple qui est utilisé au niveau de l'entraînement, je suis certain que la personne qui analyse les données, elle est perdue. Il lui faut peut-être un staff désigné exclusivement à l'analyse de ces données pour pouvoir être opérationnel, fonctionnel et utiliser ces données dans le cadre de la performance recherchée le jour du match. Donc c'est la question que j'ai envie de... Ma question s'adresse à M. Nabil Mekraoui. Est-ce que, comme disent les Français, l'impôt, trop d'impôts tue l'impôt? Est-ce que trop d'informations recueillies chez l'être humain par des machines, par une technologie aussi avancée que celle-là, ne va pas défigurer la réalité de l'entraînement et de la compétition en football? C'est ça qui me fait peur. Nabil, avant de répondre, il a demandé la parole. Bachir, vas-y Bachir. Après, tu prends le relais. Oui, je remercie mon ami Yahish. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Je te salue. Et je remercie tous les participants. Hamza, je pense que... Pardon. Hamza, coupé son avec parasite. Ah, d'accord. L'effet Larsen. Oui, voilà. Ouais. Vas-y, Bachir. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de points qu'on peut séparer pour amener un débat par rapport à l'objectif de cette conférence qui est sur la nouvelle technologie. C'est-à-dire, actuellement, on ne peut pas vivre en dehors du monde. Le monde, on fait partie du monde. On ne fait pas des compétitions au niveau local. On confrontera un jour les compétitions internationales. La question qu'on se pose, comment on peut mettre en place des mécanismes de formation, soit des entraîneurs, soit des joueurs, pour créer des machines de compétition qui vont permettre aux nations de se confronter et ne pas être handicapés par l'absence de la science et la technologie. Ça, c'est la question centrale sur laquelle il faut réfléchir. Dire que ça, il fait ça, il fait ça, on est sur des débats locaux et sur les débats locaux, on va rester vraiment sur une réflexion locale. On est dans un monde qui bouge. Il bouge à une vitesse pas possible. Soit on essaye de trouver les mécanismes pour arriver, soit on va essayer de faire ce qu'on peut. Ça, c'était la première question. La deuxième question, la première idée. La deuxième idée, qui est, à mon avis, intéressante, que vous avez évoquée, est-ce que les clubs doivent se doter de l'équipe de recherche? Moi, j'ai participé, j'étais fondateur de l'association des chercheurs francophones au football. C'était la première en 2006, comme fédérer des chercheurs pour aider les clubs, pour aider les fédérations dans tous les pays francophones. Et l'idée qui était là, c'était seulement constituer un ensemble de chercheurs qui ramènent des idées que les clubs et les fédérations prennent en considération pour développer le foot. Malheureusement, il n'y avait pas de relais. Il y avait des chercheurs, mais chez les clubs, il y avait une rupture. Pour moi, l'idée intéressante et que j'ai développée
J'étais avec à Liverpool en 2007 avec mon ami Mark Williams. Il y a un club en Angleterre qui a créé son propre labo de recherche. Et je trouve que cette idée de créer un laboratoire de recherche permet à définir un club comme une société. Une société, elle se développe par recherche et développement. Il y a le côté technique et il y a le côté recherche. Et ce dialogue, on peut le trouver plus facilement dans des structures comme ça et qui permet à tous les cadres qu'on forme actuellement dans les universités de trouver du travail. C'est du travail pour beaucoup de choses. Ça, c'est, à mon avis, c'est un point central et je suis très, très favorable parce qu'il y a toujours un discours qui est mené par les gens. Il y a un groupe qui dit, ça, c'est des scientifiques, ils savent seulement parler football de façon théorique. Et nous, on est les hommes de terrain. Ce débat, il est fini, clos. Maintenant, c'est comment les deux se réunissent pour faire quelque chose ensemble sur des questions réelles, si on veut avancer. Et comme je l'ai dit dans mon intervention, je termine ici, ça veut dire quoi? Actuellement, le métier de l'entraîneur, de sélectionneur, de formateur, s'il n'est pas en osmose avec les choses, qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde, on lui ajoute X staff, s'il ne comprend pas le langage. Si on ramène quelqu'un comme Nabil, qui est très pointu dans le domaine, dans son staff, il lui donne des informations, mais lui, il ne comprend pas ces informations. Ça veut dire que c'est inutile. C'est pour cela qu'il y a des clashs, il y a des mauvaises compréhensions entre les gens. Et c'est ça qui pose un problème. C'est pour cela que j'ai dit l'entraîneur de demain. Je suis persuadé d'ici 5-6 ans, l'entraîneur de demain, c'est quelqu'un qui est capable de synthétiser la science, qu'est-ce qu'on lui donne comme information, et trier. Et il peut, comme il a cette capacité de trier, d'aller sur le terrain et les exécuter. S'il ne comprend pas le langage, même si on lui ramène le staff technique le plus important, s'il ne comprend pas, malheureusement, sur le terrain, ça ne se reflète pas réellement. Donc voilà mes deux idées. Je vous laisse. Merci. Nabil, tu peux répondre à la question de professeur Yaïch. Après, je vais donner la parole à Mourad qui a demandé la parole. Donc, en réponse aux impôts qui tuent. Non, il n'y a pas de souci, je vais répondre. Je vais rejoindre M. Bachir sur ce qu'il a dit par rapport à l'adhérence des entraîneurs par rapport aux nouvelles technologies, par rapport à l'information que peut ramener la nouvelle technologie. C'est sûr, il y a une étude d'il y a 4 ans de Eckenhead en 2016. Ils ont trouvé que le plus gros problème qu'il y a dans les clubs de football qui ont cette cellule scientifique, c'est l'adhérence ou l'adhésion d'entraîneurs par rapport à ce que lui rapportent ces analystes ou ces scientifiques. Après, ce qu'il faut, c'est vraiment vulgariser les données afin de faciliter la tâche à l'entraîneur. Hein, parce que bon, on sait que le football, c'est très conservateur. Tu perds 2-3 matchs de suite, tu es dehors, hein, ça ne t'en gagne pas. Donc, automatiquement, tu n'as pas trop envie de changer tes méthodes et tout. Aujourd'hui, Mourinho, il refuse d'utiliser le GPS parce qu'il dit que bon, je n'ai pas besoin d'un GPS pour voir si un joueur me donne ce qu'il a ou est-ce qu'il est en train de tricher à l'entraînement. Donc après, ce qu'il y a quand on a les données GPS, c'est comme quand on va au marché. Hein, tu emmènes avec toi un petit budget et tu n'es pas obligé de tout acheter. Tu achètes ce qui t'intéresse, ce dont tu as besoin. Mais le problème qu'il y a avec les données du GPS, c'est qu'il faut absolument construire une base de données pour savoir c'est quand que la charge est trop élevée, c'est quand que la charge n'est pas assez élevée. Donc, à partir de là, si on a la première année où tu vas utiliser le GPS, il ne va pas trop te servir. Mais par contre, il peut te servir quand tu as une mauvaise performance et tu fais une marche arrière et tu regardes un petit peu ce que tu as fait la semaine avant ce match-là qui était un petit peu catastrophique. Donc là, tu peux te dire, voilà, la charge a été élevée, etc., etc. Mais il faut absolument qu'il y ait une bonne entente entre le préparateur physique, l'entraîneur au milieu et le scientifique. Parce que tous les trois là, s'il n'y a pas une entente entre eux, c'est un problème. Si l'entraîneur, si le préparateur physique, avec le scientifique, disent bon, aujourd'hui, on va faire une séance de vitesse, et après l'entraîneur, juste après, fait un schéma tactique où il y a beaucoup de vitesse, là, ça va y avoir une petite surcharge. Donc, est-ce que l'entraîneur a travaillé en connaissance de cause, il s'en fout complètement et il fait ce qu'il veut. Donc, c'est sûr que tu vas avoir 2, 3, 4, 5, 10, 15 millions de données, mais les données qui vont t'intéresser le plus sont celles qui vont avoir aujourd'hui, qui ont un rapport avec la charge des entraînements que tu fais par rapport à tout ce qui est ton travail, ton de repos, les ratios ou les rapports ton travail, ton de repos. Donc, on ne va pas être perdu tant qu'on sait ce dont on a besoin et tant qu'on sait comment interpréter les données que l'on a. Et le plus gros problème qu'il y a aujourd'hui, c'est l'interprétation de ces données. Ce n'est pas n'importe qui va savoir utiliser un GPS
qu'il a aussi cette faculté, cette capacité à interpréter les résultats de façon à donner de l'information qui va aider au niveau de la performance. Voilà, je pense, je sais pas si j'ai répondu à votre question. مراد نور بدون كلمه برك معليش باش في هذه النقطه بعد je partage un petit peu وي بيان سور كلمه برك نكمل بها هذه باسكو على الدكتور بشير تكلم على احنا ما كناش انا المفهوم نتاعي انه باش نوصلوا للمستوى اللي راه فيه العالم الان l'utilisation تاع لي نوفيل تكنولوجي الانتيليجنس ارتيفيسيال لا رياليتي فيرتوال كل هذه لازم نديروا القاعده الاولى هي الديبارتمون سيونتيفيك ومن بعد نجيبوا لي زيكسبير نتاعنا كيما نتاع الاخ بشير كيما اخ نبيل كيما البروفيسور يعيش اللي راهم دي سيونتيفيك وراهم اجور مع لا تكنولوجي هما اللي فورميونا هاد لي سيلول اللي يكونوا داخل هاد لي سيلول سيونتيفيك ونبداو الديبارتمون لازم تكون القاعده هي الاساسيه باش نروحوا نواجهوا ما هو موجود في العالم باسكو حنا ما عندناش لا باز ما عندناش ديبارتمون دو ريشيرش سيونتيفيك في زورغانيزم سبورتيف تاعنا نبداوها بالمينيستير بلي فيديراسيون فوتبول ونروحوا من بعد بشويه لي كلوب نبداو بالهرم اللي هو لا فيديراسيون وبعد يروحوا لي كلوب كي يكونوا هذا الديبارتمون موجوده ومن بعد نستدعيو لي زيكسبير يكونوا هاد لي سيونتيفيك اللي ما همش مسايرين لا تكنولوجي ثم نبداو نبنيو قاعده جديده ونسايروا ما هو موجود على المستوى العالمي هذا هو القصد لازم تكون عندنا ديبارتمون وهذه تكون بالقوانين اعاده تعديل القوانين واجبار هذه الفيدراليات على انشاء هذا الديبارتمون والاستناد الى هذا السيونتيفيك اللي هما موجودين. شكرا حمزه. الريسورس هيومان موجود دراهم موجود لكن موجود خصنا غير التسيير كيفاش نسيروا القوانين ونجيبوا لي زيكسبير ونستفادوا منهم ونابليكوها sur terrain هذا ما كان. الاضافه تاعك مراد واش كنت حاب تدخل؟ اصبر شويه رمان دقيقه مراد. وي عبد النور تسمعوا انا نسمعوا فيك. السلام عليكم. très ravi de participer à cette conférence المحاضره دي مع الاساتذه ومع لي كونفرير مع المدربين. انا جو بونس كو الديبات تاع اليوم تكنولوجيا ابليكي دون الفوتبول هي ما تديش نسبه كبيره من التحضير تاع الفرق ولا في المجال تاع كرة القدم. انا نظن سو جور شوز كي ايتي امبوسيبل يا كيلكو زاني كيما كانوا دون السبور ولا دون الفوتبول ان بارتيكولي كان لابور تاع لا بسيكولوجي بريسك لي ريفلكس تاع لي جوار الاولين يقول لك انا جو سوي با مالاد ان سيرتان مومون كان يدير لهم دي تيست سيكولوجيك يقولوا انا لاباس بيا مش مقبوله الفكره. انا نظن مع تطور هذه التكنولوجيا في مجال كره القدم انا نظن سي دي ريونير الماكسيموم دانفورماسيون على لي زادفيرسير و ياناليزي لو جو qui fait partie de la préparation تاع لي زيكيب في لي غران رونديفو ولا في البطولات تاعهم الشامبيونات تاعهم. انا نظن هي ليدي سي دو بريزونتي او جوار ان ميلونج تاع دي فيديو تاع فيديو فينال 15 à 20 minutes في لا ماتيني تاع لو جور دو لا كومبيتيسيون و بيان سور سي في لا ميتون سي 3 à 4 كليب فلاش دركا ميم في لي غران كلوب بروفيسيونيل لي تابلو لي تابلو كيما يقول لك اون بلون افيك لو ماركور بدينا نشوفوهم اون فوا ديسباريسيون. دونك chaque détail il compte في une équipe qui possède le maximum d'informations يكونوا plus costauds sur le plan psychologique. Mais le jour du match في la causerie principale تاع المدربين تاع avant le match c'est quasiment axé sur l'équipe en elle-même, les forces de l'équipe, l'animation du jeu et surtout l'aspect mental et l'aspect de motivation. Donc باش حنا ما نفوكاليزيوش غير في la technologie elle nous aide énormément que ce soit في التحضير في وكما يقول لك ميم على حساب لي زاناليز على حساب هذا الماتريال تكنولوجيك المحتوى تاع الحصص تاعنا لو كونتوني تاع لي سيونس دونترينمون يقدر ياثر عليه هذا الجانب التكنولوجي. اي ميرسي بور فوتر اتونسيون.
Donc, attends, moi, je vais un petit peu enflammer les débats. Oui, je vais. Moi, je suis le modérateur, là, parce qu'il y a un public qui nous suit. Donc, l'idée qui a apporté l'Idjaba Morad Slatni, c'est l'apport de la technologie en tant qu'entraîneur et tout, vraiment important pour l'entraînement. Donc, de l'autre côté, moi, j'ai vu la réaction de Bachir et moi-même aussi, que je suis à la technologie, qui ne partagent pas avec toi la vie, Morad. Là, ils vont un petit peu toucher du doigt le problème. Donc, je pense que tu voulais réagir, Bachir. Non, voilà, sur ce point. Abdelnour, باش تفهمني, elle est importante, mais c'est pas tout. Oui. Elle participe sur le succès des clubs. Elle participe, mais c'est pas tout. D'autres paramètres. Voilà, je vais un petit peu planter le décor par ce qui se passe à Liverpool. Liverpool, comme Malika, il y a Fenway Sport Group. Fenway Sport Group, elle a créé ce département recherche et sciences depuis quelques années. Donc, Liverpool, il a pris la Champions League en 2018. Donc, ils ont perdu une série de victoires, ils n'ont pas perdu. À la fin, cette société, pour nous, des scientifiques, ils ont dit que effectivement, c'est grâce aux données de ces symboles et tout, c'est grâce à l'arrivée, ils ont la probabilité que ces chiffres et ces données, ils les ont aidés à prendre des coupes et avoir des titres, sachant bien que Liverpool, ils n'ont pas pris de titre depuis 15 ans ou 20 ans. Vous voyez que les gens, les gestionnaires de Liverpool, ils ont changé d'avis et là, ils vont faire un contrat de 10 ans avec des gars vraiment scientifiques. Donc, vous voyez un petit peu comment les gens pensent et comment ils sont arrivés à avoir des résultats grâce à l'utilisation. Et le chef de département de la cellule sciences à Liverpool, qui s'appelle Ivan Graham, c'est le directeur. Donc, il a recruté pas mal de scientifiques et de pas mal de pays. Et parmi l'effectif de ce département de Liverpool, Inch'Allah, il y aura un Algérien. Pour vous surprendre un petit peu, il y aura un Algérien dans le staff scientifique à Liverpool, Inch'Allah. Donc, à toi, Bachir, tu voulais réagir. Raman, je vais te donner la parole parce que, Raman, toi, tu étais programmé pour l'analyse tactique ou la technologie. Mais c'est pas grave. Bachir, vas-y, ta réaction. Après, je te donne la parole, Rahman. Moi, je vais réagir 5 minutes, pas plus, 2 minutes, allez, par rapport à la proposition de l'apport de M. Morad Slatni. Il est sélectionneur, assistant sélectionneur et 17. Je pense qu'il était avec Adel Amrouche. Oui. Adel Amrouche, c'est un ami à moi et il va parler un petit peu de son staff. Et la seule chose que maintenant, vous avez touché la vidéo pour savoir si vous partez sur le site de l'université, les départements que je dirige sur cognition, multimédia et nouvelles technologies, on est le top au monde sur la présentation de la vidéo. Je vais vous donner seulement ça parce que vous avez abordé cette question. Il faut savoir seulement le type de vidéo, la vitesse de présenter la vidéo, les angles de présenter la vidéo, elles ont un effet très important sur l'assimilation des consignes. Il suffit de passer une image dynamique ou une image statique, une image dans un angle précis, les joueurs ne comprennent pas les mêmes choses. J'ai travaillé pendant X temps sur cette question. Les entraîneurs actuellement utilisent la vidéo, ils passent les images, ils pensent qu'en passant les images, que les joueurs ils vont comprendre qu'est-ce qu'on leur dit. Et ici, nous, on a montré quand on présente uniquement ces images, et même si on fait un discours précis, les joueurs ne prennent pas les mêmes représentations mentales, qu'est-ce qu'on appelle les représentations. Ils ne construisent pas le plan de jeu dans leur tête. Et il est important, si on veut utiliser ces outils, c'est des supports pour faire analyser une équipe ou faire comprendre un schéma de jeu,
si on ne comprend pas comment les présenter aux joueurs, malheureusement, une partie, même une grande partie de votre information que vous souhaitez transmettre, elle ne va pas être assimilée. Vous avez parlé tout à l'heure aussi sur la psychologie. Donc, par malheur, je suis aussi psychologue. Et je vous dis une chose. Pourquoi par malheur? Et pourquoi par malheur? Parce que souvent, quand on parle avec ces plusieurs casquettes, ça a un impact aussi sur nos discours. C'est-à-dire, souvent, on a travaillé sur les entraîneurs, sur la qualité de discours. Je vous donne une chose, si vous voulez faire une expérience simple, hein, ça ne coûte pas cher, essayez de vous enregistrer quand vous parlez. Pendant, vous donnez des instructions à vos joueurs. Moi, je suis ouvert de travailler avec vous en discrétion et tout pour vous améliorer. Pour vous améliorer par rapport à cette partie de discours, parce que pour filtrer, pour sélectionner, pour donner qu'est-ce qu'on appelle les représentations nécessaires pour un joueur. Ce n'est pas la motivation qui manque le joueur. Quand le joueur il perd, ou une équipe il perd, ce n'est pas en essayant de les motiver par l'argent ou par le truc. Les joueurs, quand ils ont des problèmes, quand ils n'arrivent pas à jouer, ils ont des problèmes techniques, d'organisation, et ils ont besoin d'un discours qui va leur permettre de détecter rapidement, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, et arriver rapidement à donner les 3 ou 4 informations, comme vous dites, importantes pour modifier leur comportement. Le football, c'est le sport collectif le plus compliqué. Le hand, le basket et tout, on peut faire les temps morts, on peut changer beaucoup de joueurs, mais le football, on n'a pas cette capacité. Et c'est pour cette raison, il y a tous les paramètres du football actuellement sont scrutés finement par les chercheurs. Toutes les thématiques liées au foot, il y a des spécialistes. Toutes les thématiques du foot. Et c'est pour cette raison, l'intuition, elle a disparu. Maintenant, il y a beaucoup de connaissances, il suffit de les sortir et regarder et tester. Vous êtes sur le terrain, vous dites c'est un discours scientifique, on teste. Si ça ne marche pas, on dit ça ne marche pas. Alors, Abdelkarim, tu voulais intervenir, Abdelkarim? Ouais, je voulais intervenir au début. Salam alaikum, barakallah fikum pour cette invitation. Allez, je donne la parole à tout le monde. Après, je reviens pour. Il nous reste un quart d'heure. OK, le temps de passer. Vas-y. OK, peut-être que je vous remercie à l'invitation Harry où vous m'avez donné l'occasion de merci beaucoup. Juste pour répondre à la question de M. Yaïch, en fait, on sait très bien que le football moderne il est devenu une science et du coup, il faut savoir les exigences et le développement de ces exigences-là. Donc, en fait, j'ai une intervention tout à l'heure où je vais discuter surtout sur ce côté-là, l'utilisation du GPS, ce qui est nécessaire comme données à prendre ou à analyser. Ça, on va l'aborder tout à l'heure. Je ne vais pas dévoiler tout maintenant. Et du coup, moi, dans ma réflexion, il y a trois paramètres à retenir. À chaque fois, c'est les paramètres fréquence, paramètre intensité et paramètre volume. Si je parle du paramètre volume, c'est les distances globales parcourues. Si je parle du paramètre d'intensité, je parle des zones d'intensité. Et si je parle du paramètre de fréquence, c'est les répétitions d'efforts. Donc, c'est ça, M. Nabil, il a déjà parlé tout à l'heure avant moi de pas mal de choses, et surtout côté théorie et la chronologie du développement des GPS. Donc, je suis ravi de M. Nabil. Je ne le connais pas avant, donc à travers de ce symposium, je viens de le découvrir. Ouais. Et du coup, voilà. En revenant sur ta question… Je remercie Bachir Zouji au passage, parce que c'est grâce à lui qu'on a découvert Nabil. Écoutez, merci beaucoup, monsieur Bachir. Monsieur Bachir, on s'est déjà croisé au colloque international à Paris-Descartes. Donc, je ne sais pas ce qu'il se souvient de moi ou pas, avec M. Merzoug. Donc voilà. Et pour revenir aux cellules scientifiques, ou les départements, je sais qu'en France, ça existe déjà. Moi, j'étais en stage avec l'équipe de l'Amiens SC ici en Ligue 2, dans le cadre de validation de mon DE en préparation physique à Lille. Et on avait une cellule performance.
là où on trouve 3 préparateurs physiques, un qui s'occupe des GPS, un autre qui s'occupe de la réathlétisation et un autre qui... Nous, on ne sortait pas, celui qui s'occupe de la réathlétisation et celui qui s'occupe des GPS, on ne sortait pas pendant les matchs. Il y a le premier préparateur physique qui sort avec l'équipe pendant les matchs. Il y a un qui s'occupe aussi de l'analyse vidéo. Donc, je sais que M. Grégory Dupont, il a installé aussi ça au sein de l'OSC et ça continue toujours. Donc, je sais que aussi j'ai visité le centre de formation de Nice et de Monaco aussi. Il y a une cellule de performance aussi. Et du coup, voilà, ça serait très intéressant d'avoir une cellule pareille ou des cellules pareilles pour nos clubs algériens, pourquoi pas. Les compétences, il a parlé tout à l'heure, M. Nabil, des compétences. Les compétences, il y en a, les compétences, mais c'est juste la mentalité, c'est tout. Il faut qu'on change de mentalité, c'est tout. Et si on veut aller plus loin, et du coup, rien n'est impossible. On a les moyens, on a les moyens qu'il faut pour installer ces compétences. Même, on peut même faire des collaborations avec les labos qui existent en Algérie. Il existe pas mal de labos dans ce domaine-là. Donc voilà, Hakim, merci beaucoup. Merci. Hakim, tu voulais intervenir. Après, je donne la parole à Arman. Rizqi. Donc, on a la parole en dernier parce que tu es invité في l'axe l'analyse tactique. ودركا كلخت لي راك فاهم معليش بصح جو دون لا بارول رزقي اوكي حكيم ما تطولش بزاف باسكو déjà non c'est un petit témoignage. Déjà je salue tout le monde et c'est un honneur d'être parmi vous les illustres scientifiques. ما نقولش انا coach mais نقول technicien. Un petit témoignage برك باللي احنا même au niveau des clubs algériens ça existe une cellule de techniciens, une cellule on peut dire scientifique parce que par expérience où j'ai travaillé au MOB, Mustafa Bsikri, il y avait un analyste vidéo, il avait un préparateur physique, et il travaillait avec le GICO, le Polar, le GPS. Donc, ça existe en Algérie même. Les techniciens ou les élèves. Ce que tu as vécu, ce que tu as vu, ce n'est pas ce qu'on envisage. On veut avoir vraiment des vrais scientifiques qui font vraiment mais avant d'avoir le préparateur physique et ça, là, il ne peut pas faire vraiment la lecture des chiffres, des big data. Non, mais maintenant. Par contre, qui fait l'interprétation? L'interprétation, tu peux améliorer les performances des athlètes. Tu dois avoir dans tes staffs des scientifiques qui maîtrisent la théorie et qui savent interpréter. Je développe ce que je dis. Une courbe, un graphe. Ce n'est pas le préparateur physique qui va interpréter. Ce n'est pas l'entraîneur en chef. Il doit être un scientifique qui a fait des statistiques. نكمل لك pour développer. Il y a quelques jeunes Algériens, je ne sais pas si ما كاينش انا نقول لك بلي هذاك ماشي سي با كاين واحد انا جو كوني بيرسونيلمون اللي كانوا يعرفوا نورمالمون غبان ولا الشيخ يعيش كي ترافاي اون اسبوار مع لوسما جي ليكسبيريونس وي جي انترفوني جا معنا للسعوديه il interprétait tous ces trucs là كان يخدم بالبولار il avait les résultats il pouvait tout faire il n'a que 25 ans c'est un issu de l'ISTS il a même été convié à la Coupe du Monde de handball تاع لي 20 اللي دارت في الجزائر هو وكلكو كامارات تاعو ils ont été là pour faire les statistiques تاع la Coupe du Monde اللي دارت في الجزائر mais انا واش حبيت نقول vous avez tous raison fait ça mais avant de penser à ça il faut qu'on pense un peu à rénover l'esprit تاع les dirigeants algériens parce qu'un staff de scientifiques s'il n'a pas le bureau pour faire son travail comment tu veux avoir parce qu'un scientifique ou un entraîneur il ne peut pas faire tout le travail chez lui. فهمتني؟ حنا déjà on n'a pas cette capacité d'avoir un petit bureau ولا نعطيك une expérience برك انا هنا في قطر
انا شوي au Qatar ça fait depuis 3 ans. Je travaille en collaboration avec le club, مع Aspire, مع la direction technique nationale de Qatar. Déjà mon petit club, déjà qui traite, j'ai mon propre bureau, entraîneur des gardiens chargé de les catégories de gardiens de but. Je chapeaute les entraîneurs de gardiens de les catégories ou les gardiens, c'est moi qui planifie tout. J'ai mon bureau, les gardiens dans son bureau. Alors qu'en Algérie, un entraîneur principal, il n'a même pas une douche. Donc, c'est un autre débat. On reste dans les technologies, on reste dans les. Oui, merci. Merci. نعطي لا بارول بروفيسور يعيش دقيقه نعطي لا بارول رمان هكذا اوكي بغيف ما تطولوش باش نعطي لكم كاع لا فان نعطيكم كاع الكلمه باش نكملوا لا بروميير بلينيير باسكو on a le deuxième axe qui est la préparation physique. Ok, et on a 3 conférences et une autre plénière pour clôturer la journée d'aujourd'hui. Ok, عليك رزقي. فوالا رزقي افتح الميكرو تاعك تفضل كلمه وجيزه واش حبيت. على كل حال يعطيك الصحه عبد النور كي مدنا لا بارول. Premièrement, je remercie tous les conférenciers pour ce qu'ils ont donné comme données. Apparemment, on va préparer notre retraite, monsieur Zouji, apparemment. Par rapport, vous venez de le dire que apparemment les robots vont nous remplacer. Ça va être difficile pour nous de rattraper le temps. On met معليش على كل حال. L'avantage que j'ai une double casquette. J'étais ancien joueur, j'étais ancien footballeur et en même temps j'étais formé à l'ISTS. Donc, si on veut dire l'ancien joueur et le scientifique. Donc, voilà. Donc, une chose par rapport à ma petite expérience, une chose est sûre qu'on ne peut pas s'en passer de la science. Maintenant, quand on parle de la formation des jeunes, on ne parle pas de formation d'entraînement, on parle d'enseignement. Quand on parle d'enseignement, il y a plusieurs paramètres qui interviennent, que ce soit scientifique ou pédagogique et même physiologique. Donc, c'est une réalité. On doit accepter que pour aller de l'avant, donc on doit tirer de toute chose qui va nous aider à cheminer dans notre travail et aller à la haute performance. Donc, juste pour faire un petit rappel, le Jama'a, en 2012-2013, il y a eu une initiative de Bouala Mlaroum qui a fait réunir à l'époque de l'UTDTN, il a réuni les représentants de laboratoire de l'ISTS, si vous vous rappelez, en 2012-2013. Donc, il y a eu une initiative, ça fait maintenant 7 ans, 8 ans. Malheureusement, tout a tombé à l'eau donc, lors de sa démission. Donc, une chose est sûre aussi, que le football, on le sait que pour le faire avancer, on doit s'appuyer sur la science. Maintenant, c'est vrai, on va pas parler de volonté de nos responsables et tout. Donc, on doit parler uniquement des choses positives. Maintenant, les staffs sont étoffés. On parle maintenant des départements analyse, département préparation physique, département. Donc, il y a un staff très, très étoffé qui avoisine les plus de 30, plus de 35 dans le staff en général. Donc, une chose بك حبيت نقول لك monsieur Bachir, نشكرك على التدخل تاعك. Il y a une chose que vous n'avez pas cité, un truc positif pour le cerveau humain, c'est l'anticipation, que le robot ne pourra jamais anticiper. Donc en plein match, quand on coach un match, il y a un sens d'anticipation que le robot ne peut pas l'anticiper. Donc seul l'être humain et خلق الله عز وجل سبحانه وتعالى, il a donné ce sens d'anticipation qui vient avec le vécu, qui vient aussi avec le vécu sportif et même vécu expérience d'entraîneur qu'on ne pourra jamais le remplacer. Voilà, نشكركم على التدخل تاعكم. aussi نشكر كذلك سي بشير وسي ابراهيم على التدخل تاعهم. عبد النور ثاني نشكرك بديت لي الكلمه. جوست نوتر بارامتر اللي نهضر عليه عبد النور، واش قال قبل تسمح لي واش قال
ما نقدروش on est pris par عندنا des conférenciers عندنا دقيقه بك واش قلبك بات مورا السلاطني اسمع c'est moi qui gère c'est l'intelligence artificielle robot je suis robotisé c'est bon Nabil ça te plaît ça c'est bon s'il te plaît c'est bon là je vous donne tout le monde 10 minutes c'est bon on est limité par le temps on a des monsieur Zouji حابب يريبوندي لي خليه ما يريبوندي لي là il a 1 minute de temps je vais donner la professeur et on commence parce que c'est l'aîné par respect. On lui donne 1 minute, chacun 1 minute, 1 minute, Jma'a. Ok, vous dites ce que vous voulez sur cet axe, des recommandations, des conseils, ce que vous voulez. Donc, top chrono, tu as 1 minute, cher. 1 minute et après, je passe à Bachir. Voilà, non, on est limité par le temps, c'est hein. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé parce qu'il y a énormément de choses à dire encore. C'est dommage. On aurait pu décaler les séances, les sessions pour terminer avec 15 minutes de plus. De toutes les manières, on est tous ouverts sur la science. On est tous pour l'utilisation des technologies, etc. Sauf qu'il faut toujours garder à l'esprit que la réalité d'un pays n'est pas celle de tous les autres pays, même si le monde est devenu un petit village grâce à la technologie, justement. Ok, merci. Bachir, Morad, نجي لك نبدا بشير نجي لك Morad. Donc à toi Bachir, après on passe à Nabil, et après on passera la parole. Tu as 1 minute pour conclure. Ouais. Pour ne pas rester dans le flou, vous savez, l'anticipation, c'est quoi? L'anticipation, c'est avoir des connaissances. Et ces connaissances qui vont permettre de deviner qu'est-ce qui se passe. Parce que vous gardez en mémoire, en tant que coach, des choses. Et c'est pour cela que vous anticipez. La machine, elle fait la même chose. Et elle anticipe. Et en plus, qu'est-ce qu'elle va faire, la machine, que l'homme ne peut pas faire? Elle va emmagasiner des milliards d'informations que l'homme n'a pas. Ça, c'est sûr et certain, sur l'anticipation, elle sera plus forte que l'homme. Maintenant, je vous remercie exactement de cette invitation. Ça, pour moi, c'est des petites fenêtres qui se ouvrent et je suis très content pour le Maghreb et pour l'Algérie que des débats comme ça soient organisés qui vont permettre à tous nos compatriotes de partager ces connaissances. Et moi, la seule chose que je souhaite pour vous, c'est essayer de se réunir derrière des réflexions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit dans le domaine? On ne reste pas sur la parole. Essayez de mettre des choses en écrit, des projets qui testés, ça marche pas. Et ça, c'est dans le bénéfique pour votre formation, pour votre côté professionnel. Et surtout, essayez de réfléchir avec vos moyens, comme vous l'avez dit, avec vos moyens. Mais en Algérie, il y a des compétences. Il y a la preuve, beaucoup de compétences. Quand ils sortent à l'étranger, ils sont très reconnus. Et on a des compétences très, très partout, comme au Maroc, comme en Tunisie. Il y a de la compétence, il y a de l'énergie. La seule chose qui manque, moi je parle maintenant de l'organisation, c'est-à-dire l'organisation de travailler ensemble, collectivement, sur des projets qui ramènent les choses tirer les choses vers le positif, au lieu de rester des fois dans son petit coin avec son petit monde. Et ça, c'est malheureusement le problème de tous les pays qui trouvent des difficultés de choisir des axes intéressants. Et je vous remercie pour d'être avec vous. Merci. Nabil, tu as 1 minute, top chrono. Oui, d'accord, super. Bah, écoutez, moi je voudrais juste dire c'est une façon simple d'utiliser votre GPS. Vous pouvez juste faire la différence entre, par exemple, je réduis 5 contre 5, les différentes surfaces et la charge de travail que ça représente. C'est juste un exemple simple. Après, pour rebondir sur M. Herman, l'anticipation, il faut qu'il sache qu'un entraîneur qui n'a rien sur son banc de touche, ni caméra, ni note, ni rien, il va retenir 45% de l'information qu'il a vue pendant le match. Ça, c'est scientifique, hein, ça ne vient pas de moi. Et 42% de probabilité de se rappeler en détail de l'information qu'il a pris. Donc, il a 42% de probabilité sur les 45% de l'information qu'il a pu emmagasiner dans son cerveau. Voilà. Mais je voudrais vous remercier et c'est dommage, comme a dit CIH, c'est un petit peu trop court. On aurait préféré discuter un peu plus.
Je vous remercie de m'avoir invité et puis j'espère qu'il y en aura d'autres. Allah yasahel alaykoum et merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Hamza. Barakallahu fik. السلام عليكم يعطيكم الصحة. والله أنا حبيت نطرح بك سؤال داخل في الموضوع الدكتور بشير والدكتور نبيل. معليش في الدقيقة تاعي جاوبوني وما على بالي بلي دي سيونتيفيك رانا نتفاهموا خلينا. على l'intelligence artificielle, l'utilisation de l'intelligence artificielle pendant le confinement, les entraînements تاع les joueurs pendant le confinement, l'importance نتاعها كون جينا نتحكموا فيها نقدروا حتى نديروا دي زونطريمون بالانتيليجونس ارتيفيسيال ولا لا رياليتي فيرتوال. مازال لي 30 سكوند يجاوبني نبيل. Je crois qu'il est très difficile de tacler un problème qui est nouveau parce qu'il n'y a pas d'antécédent, donc on peut se baser sur rien. Et en plus, les joueurs ne sont pas tous dans les mêmes situations. Quel est dans les conditions? Quel est un appartement 50 mètres carrés? Quel est برا على المدينة? Quel est une terrasse? Quel est une terrasse? Donc on peut vraiment pas travailler comme ça. لا ماشي عندنا احنا اللي عندهم لي مويان. انا نهضروا على اللي عندهم لي مويان. Voilà, les moyens, ils l'ont déjà fait, ils travaillent comme ça. Le Bayern, ils ont commencé à travailler, mais le Bayern. C'est très important d'utiliser l'intelligence artificielle. Oui, ils l'ont utilisé, mais bon, quand vous voyez la maison la moins chère au loyer, c'est 15 000 € par mois pour un joueur du Bayern. Donc, un jardin, un tapis roulant, un vélo, il a tout ce qu'il faut. Mazal 20 secondes, le Bachir. C'est moi le modérateur. Normalement, l'intelligence artificielle, elle peut être ici. Nabil a parlé de GPS. Si je parle sur l'analyse vidéo, il suffit de l'entraîneur, il fait des programmes de vidéo, il donne à ses joueurs pour qu'ils comprennent les différentes phases de jeu qu'ils souhaitent avoir. La technologie, actuellement, elle apporte beaucoup de choses. On peut les utiliser même dans des conditions comme ça. Merci mes amis. Mourad Slatani, écoutez, on va chevaucher sur les autres conférences et on va passer toute la nuit pour clôturer la première journée. Donc s'il vous plaît, voilà, Mourad, t'as une minute. Ok. Bon, maintenant, le football est passé à l'ère des nouvelles technologies. L'exemple frappant, c'est les clubs anglais, c'est des équipes impressionnantes d'analystes. Donc, les scientifiques et les chercheurs, maintenant, ils veulent mettre la vidéo, ils veulent l'inclure dans le dossier de la planification de carrière d'un joueur. C'est comme un dossier médical, tellement qu'il y a des informations pertinentes sur le joueur. Donc, ils sont en train de travailler sur ce sens. Merci pour l'échange. Merci. Mohamed, Lasset, افتح الميكرو تاعك. محمد لاسات ميكرو افتح. على كل حال نرمرسي تو الموند الجماعه على الانترفونسيون تاعهم اللي استفدنا منهم. انا واش نقول لو سوجي هذايا هذا لو تام كبير على الوضع تاعنا في الجزائر، ولكن يفو توجور كما قال الشيخ بشير اوفرير دي بونيت ولا دي بورت بور افونسي. انا واش نقول دو فراز لا تكنولوجي او سيرفيس دو فوتبول وي. Le football esclave de la technologie, non. Salam alaikum. Avec ça, Abdelkarim. Écoutez, moi, c'est pour conclure, c'est juste pour vous dire que voilà, l'apport de la technologie par rapport au football, à ce moment, elle a un grand apport et on ne peut pas passer à côté de la nouvelle technologie parce que ça devient un truc nécessaire à utiliser pendant nos entraînements, pendant nos matchs. Donc voilà, et alhamdoulilah, on a tous les moyens maintenant. On est là-dessus, donc voilà. Je ne peux pas rajouter plus de ce qu'ils ont dit les experts avant moi. Donc moi, c'était juste pour ce petit mot et je vous remercie encore une fois. On attend de toi de ne pas épaté par ta conférence. Hakim, 30 secondes. يعطيكم الصحة. Je tiens à vous remercier. On remercie encore le coach Ranieri, le Chilien, de sa présence, de tout ce qu'il nous a pu apporter. Inch'Allah, نتلاقاو prochainement. C'est toujours fructif, c'est vraiment très intéressant. Toujours avec nous, العشية مازال عندنا 3 conférences et une plénière. رزقي 30 secondes. يا اخويا نقول لكم يعطيكم الصحه. هذا واش نقدر نقول لكم. ميرسي بور سي انيشياتيف عبد النور حمزه، ويا اخويا نشكركم على هذا
التدخلات تاع الجماعه كاع الزملاء على كل حال. اناليز تاكتيك راك حاضر معنا ان شاء الله يا خويا، ونتلاقاو غدوه ان شاء الله. يا خويا يعطيكم الصحه. فوالا سي توجور جو دير. Dernier mot pour clôturer ce panel. On le donne à notre aîné, par respect au professeur Yaïch, qui m'a كبروا بك الشيخ. تفضل. يستاهل. Merci beaucoup, Yahweh, ça va droit au cœur. En tous les cas, moi je suis certain باللي المستقبل تاعنا تاع بلادنا d'une manière générale au football en particulier, il est entre de bonnes mains, des jeunes qui sont vraiment investis pleinement, qui apportent énormément de choses avec leurs idées, leur enthousiasme, et je leur souhaite beaucoup de courage, بالتوفيق إن شاء الله. Merci, shukran lakum. Merci pour tous les conférenciers. Déjà pour les deux conférences de qualité de mon professeur Bachir Zouji et de Nabil Bekraoui que je découvre. J'ai lu pas mal de tes travaux et j'ai eu l'occasion, moi j'ai connu Bachir en 2008 et on est resté amis, même son ouvrage là, il me l'a dédicacé. Donc on est toujours en contact. Et parmi des articles scientifiques, tu as fait un article sur l'éclégier, le test navette avec ballon. Donc tu vois que je me rappelle de tes travaux. Donc, sincèrement, je suis très content par la qualité de ce panel, par vos interventions. Il y avait une mosaïque entre scientifiques et des hommes de terrain. Inch'Allah, on vous invite à suivre le deuxième axe qui sera la préparation physique dans le football de haut niveau. Il y aura 3 conférences de qualité. Il y aura notre ami Abdelkarim Marahou,